जय जगन्नाथ दर्शक बंधु प्रिय दर्शक बंधु 7/4 अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र और कर्कट राशि राशिर अधिपति ग्रह हेउछन्ति चंद्रदेव एवं नक्षत्रर अधिपति ग्रह हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। एही राशि चंद्रक्षेत्री होइथान्ति, देवगण होइथान्ति। पुनर्वसु नक्षत्र एमानंक पई एकपाद होइथाए। एही राशिर व्यक्ति सत्यनिष्ठ होइथान्ति, कर्मदक्ष होइथान्ति एवं पितामातांकर सेवाकारी होइथान्ति, कामाभिलाषी होइथान्ति, देवता और ब्राह्मणंकु भक्ति करिथान्ति, पूजा करिथान्ति। एमानंकर कपाଳରେ 4टी रेखा रहिथाए। एमाने स्त्री प्रिय होइथान्ति, भ्रमण प्रिय होइथान्ति, यशस्वी होइथान्ति, मान सम्मान प्राप्ति करिथान्ति, तेजवंत होइथान्ति, सुरवीर होइथान्ति और पराक्रमी होइथान्ति। एमाने पुरुषार्थ होइथान्ति एवं कार्यरत होइथान्ति। धनुबाण सदा प्रस्तुत रहिबा परि एमाने सर्वदा प्रस्तुत थान्ति। आउ थरे चेष्टा करिबा, आउ थरे किछि नुआ करिबा, आउ थरे किछि भल करिबा, एही गुण एमानंकठारे सर्वदा देखिबाकु मिलिथाए। एमाने सर्वदा सतर्क रहिथान्ति। जीवनर समस्त कर्म उपरे एमानंकर एक लक्ष्य रहिथाए बा एकाग्रता रहिथाए। एमाने मायावी होइथान्ति, जेपरिकी श्रीकृष्णंकर प्रत्येकटी कथा और प्रत्येकटी कार्य मायापूर्ण होइथाए। ठीक सेहीपरि एमानंकर प्रत्येकटी कथा और प्रत्येकटी कार्य मायापूर्ण होइथाए। एमानंकर केही टेर पांति नाही। एमाने सामान्य क्रोधी और अभिमानी मध्य होइथान्ति। एमाने बात देही अर्थात थंडा श्वासरोग युक्त होइथान्ति एवं एमाने थंडा स्वभावर मध्य होइथान्ति। एमाने धनवंत होइथान्ति, पर कथा शुणिथान्ति। एमानंकर दांत अत्यंत सुंदर होइथाए। एमाने भल वक्ता होइथान्ति बा भल भाषण देई पारंती, भल प्रवचन मध्य देई पारंती, भल भल कथा कहि पारंती। उदर रोगी होइथान्ति। एमानंकर डाहण पटे कला मंदा बा कला जाई रहिथाए बा तिल चिन्ह रहिथाए। एमाने पंडित होइथान्ति, प्रवासी होइथान्ति, कामुक मध्य होइथान्ति, पिंगल केशयुक्त होइथान्ति। एमानंकर मन सर्वदा निर्मल रहिथाए। एमानंकर चक्षु सुंदर होइथाए, सुंदर दांत होइथाए। शरीर एमानंकर लोमयुक्त होइथाए। एमाने जेतिकी ज्ञानवंत होइथान्ति सेतिकी दूरदर्शी मध्य होइथान्ति। आगत भविष्यत जानी पारंती, एणु सर्वदा सतर्क रहिथान्ति। एमाने सहजरे भांगी पड़ती नाही, आत्मरक्षा भलरे करि पारंती। एमाने बहुत सुंदर होइथान्ति एवं भगवानंकर प्रिय भक्त होइथान्ति। एमाने भगवत विश्वासी होइथान्ति। एमाने समाज सेवी होइथान्ति, समाजर सेवा करिथान्ति, समाज सहित ताल मिसाई चलिथान्ति। एमाने बेआईनी कथा बेआईनी कार्य ठारू दूरेई रुहन्ति। एमाने साधा सीधा होइथान्ति, देखेई हेबा स्वभावर होई नथान्ति। लक्ष्य प्राप्ति करिबा पई सर्वदा चेष्टा करिथान्ति एवं लक्ष्य हासिल मध्य करिथान्ति। अन्य मानंकु साहाय्य और सहयोग करिथान्ति। भल चरित्रर होइथान्ति बा एमाने चरित्रवान होइथान्ति। अन्यर चरित्र को सजाड़िथान्ति। एमाने क्षणकोपी होइथान्ति, किंतु क्षणकरे मध्य शांत होई जान्ति। लोकमानंकु स्नेह आदर करिबा, स्नेह आदर देबा एमानंकर एहा एक बहुत भल गुणटिए। अतिथि सत्कार करिबाकु मध्य एमाने बहुत भल पाइथान्ति। किछि क्षेत्ररे एमाने मान अभिमान मध्य करिथान्ति एवं अति सहजरे बुझी जाइथान्ति। एमानंकर जीवनरे पुत्र कष्ट थाए बा पुत्र द्वारा कष्ट किंबा पुत्र पाई कष्ट पाइथान्ति। एमानंकर राशि चक्र जेबे शनि अष्टम घरे, दशम घरे किंबा लग्न घरे गोचर करिथान्ति,
ତ ସେହି 2.5 ବର୍ଷ ଏମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ବା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନର ଅଭାବ ସର୍ବଦା ରହିନଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ପରେ ନିଜର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲ କହିପାରନ୍ତି, ଏଣୁ ଏମାନେ ଭଲ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମାନେ କାମନା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଲଗାଇବା, ଭଲ ଜିନିଷରେ ଲୋଭ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନ ମିଳିଲେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଣୁ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ରହିଥାଏ। ନିର୍ମଳ ମାନସିକତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରେ କଫ, ବାତ, ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଳ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ ଏବଂ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 75 ବର୍ଷ ବୟସ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଘାଟି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଓ କପାଳ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅଧିକତର ଡେଙ୍ଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଜିଆ ନାକ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି। ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆକାଶ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ସମୁଦ୍ର, ବନଲତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଏମାନେ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିରୀହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। 30ରୁ 32 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ଏମାନେ ମେଧାବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଘରର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଖରାପ କଥା ଓ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏମାନେ ମାହିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଏମାନେ ସୁନାମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୃଢ଼ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂଆ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ବିବାହ 25ରୁ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନଶୈଳୀ ଭଲରେ ବିତାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି।
ଏମାନେ ସେବାକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର, ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସୁଖ ଭୋଗକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରଶଂସାପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ୟାତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିଲେ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲ ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଭଲ ବାପା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ପରିବାର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ବା ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୀତ ନୃତ୍ୟରେ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ, ନେତା, ଲେଖକ, ଅଭିନେତା, ଫାଇନାନ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟ୍ରେଡିଂ, ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏହି ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପାଳନକାରୀ, ବସ୍ତୁବାଦୀ, ଉଚ୍ଚଭିଳାଷୀ, ଇମୋସନାଲ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ହୋଇଥାଏ ବା ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଦେବତାଗଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଶୁଭ ତିଥି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଓ 7। ଶୁଭ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା 7/4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନସାଗରରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓମାନ ସର୍ବଦା ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା ନୂଆ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।